अस्सलामुअलैकुम वेखण वालियां नूं विहड़े दे विच फेक वाली जियां नूं आखदे आ। अजकल जिहड़ा है पूरे मुल्क दे विच इक्को ही गल हो रही है और वो गल है 27वीं तरमीम दी। जिस पार्टी नूं वेखो वो हर बंदा जिहड़ा 27वीं तरमीम कोई हक की गल कर रहा है, कोई मुखालफत की गल कर रहा है और लगता है इंज है कि इस टाइम पाकिस्तान के आवाम का होर कोई मसला नहीं है, ना रोटी का, ना कपड़े का, ना नौकरी का, ना महंगाई का, और सिर्फ इक्को ही मसला है जिहड़ा कि आईनी तरमीम का है। आईनी तरमीम के उत्ते जो 3-4 दिनों तो बहुत सारिया नवीं गल्लां हो रही ने, नवी चीज़ां सामने आ रही ने। अज मुलाकातां भी हुई ने बहुत सारिया। फवाद चौधरी साहब जोड़े ने वो गए ने शाह महमूद कुरैशी साहब नूं मिलन, उन्होंने मुलाकात हो गई। तो जो PTI के बड़े लीडर जनाब मिनिस्टर गौहर साहब गए ने तो उन्होंने मुलाकात नहीं हुई। तो इस वास्ते सारी जी आनिया जानियां ने ये एवं नहीं ने, कोई ना कोई पिछे कहानी जरूर है। कल ये गल निकली सी कि शायद तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जोड़े ने वो चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जोड़े ने वो बानी PTI थां लै लैन, लेकिन बाद ये तरदीद भी आई है और लोग कहते हैं ऐसी गल कोई नहीं, जो बानी है वो बानी है। ये सारी सियासी सूरत हाल की है। अज सब तो पहले जी 27वीं तरमीम का पंडोरा बक्स है या ये जी इतलाह है वो दी है पीपल्स पार्टी के जोड़े साढ़े चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने एक ट्वीट करके दी है। उन्हें मोटे मोटे जो निकात ने वो लोगों के सामने रखे हैं। अज पीपल्स पार्टी का जो एग्जैक्टिव कमेटी उन्होंने सेंट्रल की वो इजलास भी हो रहा है, इस टाइम जारी भी होएगा इजलास जोड़ा। अच्छा ये दसी सारे मामलों पर गल करांगे। साढ़े नाल स्टूडियो मौजूद ने मुहतरमा उज़मा कारदार साहिबा जिहड़े कि मुस्लिम नून दियां जड़ियां ने MP ने। ये साढ़े नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब इम्तियाज़ शेख साहब जिहड़े कि PTI के MP ने, और साढ़े नाल जूम के उत्ते मौजूद ने मिस्टर आमर हसन साहब जिहड़े कि पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा ने। तो सब तो पहले शुरुआत करते हैं जनाब उज़मा कारदार साहिबा तो ये दसो उज़मा जी कि हुण तुहाडी जिहड़ी पार्टी है उन्हें तो यह कहता है कि ये तरमीम कोई होर लैके नहीं आ रहा तो ना कोई सानू कह रहा असी आप लैके आ रहे हैं। तो क्या वाकई ही नून लीग अपने तौर पर तरमीम लैके आई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजवान, तुसी मैनू इनवाइट किया अपने प्रोग्राम ते। इस तो पहले कि प्रोग्राम असी शुरुआत करिए मैं मुबारक देना चाहवांगी एक्सप्रेस ग्रुप नू। चौपाल एक पंजाबी दा तुसी एक सैटेलाइट चैनल जिहड़ा है वो शुरू किया है, यह बड़ा खुश आइंद है। पंजाब विच रह के एक पंजाबी दा इन्ने वड्डे मीडिया ग्रुप ने शुरू किया है, बड़ी सानू खुशी हुई सुन के। ते आप तानू असी अगे सक्सेस जी शुक्रिया तुहाडा जी। हाँ जी हुण गल करिए सियासी। अच्छा देखो गल है वे कि आईनी तरमीम जिहड़ी हैगी है नंबर 1 वो सवाबदीद हुंदी है पार्लीमेंट की। ते पार्लीमेंट नू आइन ने इजाजत दी है कि वो जिन्नी मर्जी तरमीमा कर सकते ने, अगर वो एक मिल के बैठ के 2/3 मेजोरिटी दे नाल मुश्तरका फैसला करन कि रियासत दे लई पाकिस्तान दे अवाम दे लई कोई तरमीम जरूरी हैगी है तो वो कर सकते हैं। कोई इस कबाहत नहीं हैगी। मैनू नहीं समझ आती कि इन्ना शोर क्यों मचाते मच जाता है जदों कोई तरमीम आने वाली होंदी है। कोई कला बंदा तो नहीं कर रहा, कोई डिक्टेटर तो नहीं बह के कर रहा ना। यह तो सारिया दी आरा सारिया दे मशवरे तो उहदे बाद ही फिर होंदी है ना तरमीम। कल्ले ना असी कर सकते हैं ना कोई होर कर सकता है। ते गल है कि तुसी एक जिहड़ी गल कीती कि जी अवाम दे लई ते लई कुछ नहीं हैगा, ना रोटी ना पानी, ते बस पता नहीं क्यों तरमीम नूं इन्नी अहमियत देंदे ने। गल है वे कि आईन जिहड़ा है यह किहदे लई बनिया है? यह हर पाकिस्तानी दे लई बनिया है। जिहड़े साडे बुनियादी हकूक ने वो कौन दिंदा है सानू? साडा आईन दिंदा है। तो यह ना तुसी कहो कि आईन दा अवाम दी जिंदगी दे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। जेड़े भी फैसले होणगे, जेड़ी भी तरमीम आएगी, ओदा डायरैक्ट जेड़ा असर है वो अवाम दी जिंदगी ते पैंदा है, क्योंकि असी एक कायदे कानून ते आईन दे मुताबिक पाकिस्तान दी रियासत चलदी है। ते यह जिहड़ी आईनी तरमीम हैगी है इहदे च काफ़ी सारे नुकात हैगे ने। आईनी कोर्ट की गल आई है, अदालत की गल आई है
ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ 243 ਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ से जाएगा, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੋਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ? देखिए, सब तो पहले तो मैं भी तुहानू मुबारकबाद देंगा। एक पंजाबी का प्रोग्राम मेरी बड़ी हमेशा ख्वाहिश होंदी सी कि साडी जिहड़ी पंजाबी लैंग्वेज वो ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट होवे, तो मैं तुहानू खराज तहसीन पेश करना इस चीज़ के उत्ते। साडा नज़रिया बिल्कुल क्लीयर और वाज़े है। इन्होंने क्या तरमीम करने का इख्तियार पार्लीमेंट को लेगा, असीं मानेगा, 2/3 मेजोरिटी को लेगा, असीं मानेगा, लेकिन पहले 2/3 मेजोरिटी तो लैके आन। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 17-18 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਆ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। क्या फौज ਨੂੰ कंट्रोल करने ਲਈ कोई आम आबादी ਨੂੰ कोई रिलीफ मिल जाना है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਰਮੀਮ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਰਮੀਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਾਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸਵਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮਸਵਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀਆਂ 2 ਤੇ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1-2 ਜੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 16ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਵਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਈਏ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਵਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮਸਵਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, 17 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, 16 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਫਲਸਤੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਸੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮਸਵਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਵਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ,
ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਈਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ ਸਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਤੌਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਸਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਆਈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ 2/3 ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੁਸਵਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸਵਦੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੀਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਾਤ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਦੀਦ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਹ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਓਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਔਰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਇਹ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਬਣਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋ, ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਪੀਟੀਆਈ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਹੈ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ? ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੇ ਮੁਤੱਯਨ ਕੀਤੇ ਨੇ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਬਨੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਅਦਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਭਰਤੀ, ਜਾਂ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲਿਓਂ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੱਜਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਬੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਕਲਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ, ਤੇ ਜੱਜਸ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 78 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਾਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਐਪੇਲੇਟ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਜ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਐ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਿਕਰਸ ਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸਦਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਵੇ। ਅਗਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਇਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਨੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਨ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਨੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਣ, ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਤੇ ਟੀਐਲਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਲਾ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਇਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਫਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੜਕ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਹੀਮ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਫਤ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੀ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੱਜ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਮਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਕੀਦ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਆ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਹਨ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਬ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਵਾਲੇ ਜੱਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਇਹ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਟਾਈਪ ਕੇ ਜੋ ਡੈਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਜੱਜਿਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜ਼ਰਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ 80 ਸੀਟ ਹੋਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਿਆ ਤਬਰਰੇ ਪੇ ਕੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤਬਰਰੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਫਾਰਮ 45 ਫਾਰਮ 47 17 ਸੀਟਾਂ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਨਾ KP ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ KP 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद जी आया। अच्छा जी, मैडम कह रहे सन कि मेरा जवाब अधूरा है, तो सब तो पहले असी कहने हैं कि तुसी अपना जवाब पूरा कर लो। देखो जी, असी अपना पूरा होमवर्क कर लेता है। साढ़े नंबर बिल्कुल पूरे ने। साढ़े इतिहादी जिहड़े ने वो साढ़े नाल खलोते ने। वो 26वीं आईनी तरमीम ते भी साढ़े नाल खलोते सी। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। जो भी तहफ़ुज़ात होंगे, मसलन पीपल्स पार्टी ने अगर कोई 18वीं तरमीम दे कोई तहफ़ुज़ात ने उन्होंने दी गल असी सुनांगे, कोई लेके कोई दे के कोई थोड़ा जिहा कॉम्प्रोमाइज़ करके अगे वधांगे। इसी तरह मौलाना साहब भी साडे नाल होंदे ने। असी उन्हां दी जो भी तजावीज़ होणगियां उन्होंने बड़े गौर नाल सुनांगे, उन्होंने शामिल भी करांगे ते फिर मिल बैठ के इकट्ठे। उस्मा जी तुसीं बड़े अच्छा नुक्ता चुके NFC वाले दे उत्ते दोबारा तफसील नाल गल करदे होगे। यही वो नुक्ता है जिहदे उत्ते तमाम सूबे जिहड़े ने पंजाब समेत उन्हां नूं थोड़े तहफ़ुज़ात ने। अच्छा मिनिस्टर साहब, 18वीं तरमीम जी है वो सदर आसफ अली जरदारी का कारनामा है, पीपल्स पार्टी का कारनामा है और ये तहत जोड़ा है सूबे को खुद मुख्तारी दी गई। हुण सुनने चाह रहा है कि ये खुद मुख्तारी जी है खास तौर पर NFC अवार्ड वाले कमी जी है यदी भी कोई शिक आ रही है 27वीं आनी तरमीम, ये तुसीं की कहते हो? देखो, सिर्फ 18वीं तरमीम साडा कारनामा नहीं, पाकिस्तान नूं जिहड़ा आइन मिलिया, जिहड़ा 25 साल तक इस मुल्क नूं आइन मुयसर नहीं सी, वो भी पीपल्स पार्टी का ते शहीद भुट्टो का कारनामा है। देखो गल है कि 18वीं तरमीम के अंदर वो मसले हल होए जिहदी वजह तो पाकिस्तान 2 लख्त होया सी, टुटिया सी मशरकी पाकिस्तान, क्योंकि सूबियां दी शुरू तो यह आवाज़ सी कि सानू साडी खुद मुख्तारी दी जाए, सूबाई हकूक दिते जान। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है। अच्छा, पीपल्स पार्टी आइन दे खालक होने दे नाल नाल ਇਹਦੀ मुआफिज भी है। ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਇਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਰਵੇ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸਵਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ ਜੇ, ਜਸਟਿਸ ਇਫਤਖਾਰ ਜੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਭੁਗਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਦਰ ਪਿਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੰਦਰਾਂਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂਏ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਆਇਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤਬਰ ਔਰ ਬਾਵਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਆਇਨ ਸਾਜ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ? ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਈਕੋਟਮੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ, ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 27ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੰਮ ਝਟਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਕਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਐਡਾ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਵਾਮੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈ? ਦੇਖੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 15 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ 75 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਆਇਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 50-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ 60 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਇਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਸਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਦ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਖਰਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ, ਖਰਾਤੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸ਼ੂਰ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੁਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਦ ਤੇ ਆਇਨ ਦੀ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 27ਵੀਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ, ਆਇਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਹਰੇ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਡਿਆਲਾ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804, ਅਡਿਆਲਾ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804। ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਮੈਚੁਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੋਨ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਤੋਂ ਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 26ਵੀਂ ਤੇ 27ਵੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਏ ਰਵਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਲੇ ਕੁੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ NRO ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗਰਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਉਹ ਪਲੈਕਾਰਡਸ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰੁਪਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ 24 ਤਰੀਕ 27 ਤਰੀਕ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ 93 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਣ ਲਈ, ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 222 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 212 ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, 96 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 222 ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 93 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 143 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 96 ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਝ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਗਰੰਟ ਕਰ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ। 93 ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾਖੁਦ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਆਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 222, ਠੀਕ ਹੈ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਅੱਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰੋ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 8 ਲੈ ਲਓ, ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 26ਵੀਂ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਪੂਰ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਰਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਖਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਖਰਾਤੀ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾ ਜੀ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखो, शोर ज्यादा है, आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन पहुंच रही है, वाइब्स पहुंच रही ने। ਉਹੀ ਨੇ। देखो, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੀ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਦ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਫ ਸੁਣਿਆ, 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਨੂਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਫਾਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਡੈਂਗੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੱਬੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। जी दोबारा ब्रेक तो बाद जी आन आखते हैं नाजरीन। इस टाइम लाहौर समेत पंजाब भर दे विच एक नई आवाज़ जी है, नहीं तो नहीं कह सकते, हर साल ही आती है, लेकिन डेंगी ने एक बार फिर जड़ा है वो सिर कड़ लिया है। और इस टाइम तक जो साढ़े को हुकूमत पंजाब के दादोशुमार ने वो मुताबिक अज तक जो 3171 बंदे जोड़े ने उन्होंने डेंगी हो चुका हुआ है। तो हुकूमत के दादोशुमार तुहानूं पता ही किहो जिहे हुंदे ने, कभी भी सच्चे तो पूरे नहीं होंगे। लेकिन इस टाइम तो जिन्होंने पूछिए ना दूजा तीजा बंदा कहना पिया कि जी मैनूं डेंगी होया होया। डेंगी है कि हर साल आ जाता है, हुकूमत वड्डे वड्डे दावे करती है, वार्डां बनाती है, पता नहीं की कुछ करती है, टैस्ट जोड़े ने वो सस्ते कर देंदी है, लेकिन इसका मुकम्मल खात्मा नहीं हो पाता। तो इस हवाले दे नाल डेंगी के मर्ज के उत्ते गल करने वास्ते, इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे गल करने वास्ते ना साडे नाल मौजूद ने प्रोफैसर डॉक्टर रिजवान जफर साहब जोड़े कि बड़े मशहूर जोड़े ने तिब्बी उमूर के माहिर ने। डॉक्टर साहब तुहानूं जी आनूं आखदे विहड़े दे विच। बहुत मेहरबानी जनाब, तुसी अपने प्रोग्राम में दावत दी है, तुहाडा शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो, एक दफा फिर जो है डेंगी जो है सिर चुक रहा है, तो डेंगी जो है हर साल की वजूहात की ने कदों का आना शुरू होया होया है? देखो जी, डेंगी जो है ना ये वैसे दुनिया भर दे विच ना तकरीबन 150 मुल्कां दे विच पाया जाता है। दूसरी गल है कि सैकेंड वर्ल्ड वार के बाद इहदा काम शुरू होया ते 1980 के बाद इन्ने इहदा काम वध गया है, ज्यादा लोगों को तंग करना शुरू हो गया।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ 2008-10 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡੈਂਗੀ ਫੈਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਂਗੀ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਡੈਂਗੀ ਦੀ, ਇਹ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦਰਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਂਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਬੁਖਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਲਾਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡੈਂਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਦੀ ਆਮ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡਨੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨੀਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਰੈਡ ਸਪੌਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਰਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਬੋਨ ਫੀਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਟਿਪੀਕਲ ਅਲਾਮਤਾਂ ਡੈਂਗੀ ਫੀਵਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡੈਂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੈਂਗੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਫਾਇਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਗਰ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੇਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਾ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਲੇਰੀਆ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਬਾਸਕਾ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਡੈਂਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਡੈਂਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਕਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਰਕਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਟਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡੈਂਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੈਂਗੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਹਰ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਪੀਟਾਈਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੀਆ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦਰਦਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਰਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਲਵੇ।
ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੀਬੀਸੀ ਕਰਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਬੀਸੀ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਨੀਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਖਾਤਾ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ CBC ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੌਸਮੀ ਚੂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਪੀਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ? ਘਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਵੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਰਕ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਹੈ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਥੋੜਾ 15-20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਗਲਾਸ ORS ਦੇ ਪੀ ਲੇ। ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3-4 ਗਲਾਸ ORS ਦੇ ਪੀ ਲੈਣ, 4 ਗਲਾਸ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1 ਗਲਾਸ 'ਚ 2 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦੇ ਪੀ ਲੈਣ, 6-7 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 1 ਗਲਾਸ ਮੌਸਮੀ ਦਾ ਪੀ ਲੈਣ, 1 ਗਲਾਸ ਸੇਬ ਦਾ ਪੀ ਲੈਣ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ, ਸਬਜ਼ੀ, ਸ਼ੋਰਬਾ, ਫਲ, ਖਿਚੜੀ, ਇਹ ਮਛਲੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਵਕਤ ਤੇ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਂਗੀ ਸ਼ੌਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 99% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਕਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਕਤ ਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਾਰਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਦਾਦ 1421 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 630 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਿਸੇ 5 ਨੇ, 10 ਨੇ, 20 ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਪਰਸਨਲ ਫੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ, ਇਨਲੈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੀਏ, ਡੈਂਗੀ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਪੈਲੈਂਟਸ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਰਿਪੈਲੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੱਛਰ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਸਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖੋ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹਾਸਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।